Good morning, friends. Today we are going to start to discuss the poem by Arundhati Subramaniam. The title of the poem is The Same Questions. This particular poem is about the feminism. In fact, in this particular poem, the poet talks about the ideas or feelings of a woman, what kind of experiences she takes from the world, and what kind of experiences she expresses in her writing. Now let us see the poem first. Again and again, the same questions, my love, those that confront us and vex nations, or so they claim. How to disarm when we still hear the rattle of sabre, the hiss of tire from the time I rode my raid cycle. All those summers ago, in my grandmother's back garden, over darting currents of the millipede, watching them, juicy, bulging with purpose, flatten in moments into a few hectic strucks of slime, how to disarm, how to choose, mothwing over matter, underbelly over claw, how to reveal raw white nerve fiber, even while the drowsing mind still clutches at cap- carapace and fang. How to believe this gift of the inner rest is going to make it just a little easier for a whale to sing again in a distant ocean, or a grasshopper to dream in some sun-warmed lull of savannah. Here is the end of the poem. You will find that in this particular poem, the poet or Arundhati Subramaniam talks about her old days or her childhood days at her grandmother's house. And she also tells that after the youth age, or what kind of experiences she takes from the world after the age of 14 or 15, that is the part and parcel of the latter part of this particular poem. In the earlier part, she talks about the love she got in her childhood and what kind of enjoyment she undertakes during her childhood. So, that is the part and parcel of the first part of the poetry. Now, let us see the first stanza. Again and again, the same questions, my love, those that confront us. Means, number of times the same kind of questions are asked by the society, by the people to a woman. And what kind of questions are those? That vex nations, or so they claim. Means some kind of claiming is there, some kind of showing the right or authority is there. Means you will find that women have been controlled by, in their childhood they are controlled by the father, in the young age they are controlled by their husband, and in the old age those women are controlled by their children. It means that at every moment of life they are controlled by any other power, and that is why she tells that she has been claimed by others on number of times. आपल्याला माहीत असेल की स्त्री ही प्रत्येक क्षणाला कुणावर ना कुणावर अवलंबून आहे, अशी स्थिती अनेक साहित्याच्या कृतीमधून आपण पाहिलेली आहे. उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर मनुस्मृतीमध्ये म्हटलेलं आहे की न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हिणी, म्हणजे स्त्रीला स्वातंत्र्य दिलं जाऊ नये. असं का म्हटलं गेलेलं आहे? कारण स्त्रीला जर स्वातंत्र्य दिलं तर ती तिच्या हुशारपणानं किंवा तिच्या टॅलेंटनं ती पुरुषाला सुद्धा मागे टाकून ती स्वतःची एक स्वतंत्र आयडेंटिटी तयार करू शकेल. आणि म्हणून अशा स्त्रीला दाबून ठेवलं पाहिजे किंवा तिला पुढं जाऊ देता कामा नये, अशा पद्धतीची भावना मनुस्मृतीमध्ये व्यक्त करण्यात आलेली आहे. या कवितेच्या सुरुवातीच्या भागामध्ये सुद्धा आपल्याला एक गोष्ट समजेल की वुमन इज क्लेम्ड बाय ऑदर, म्हणजे एका स्त्रीवर कायम अधिकार दाखवला जातो. मी मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे जर स्त्री लहान असेल किंवा मुलगी लहान असेल तर तिला वडिलांचं अभय असतं किंवा वडिलांचा आश्रय घ्यावा लागतो. तरुणपणामध्ये पुरुषाचा म्हणजेच पतीचा आश्रय घ्यावा लागतो, आणि म्हातारपणामध्ये त्या ठिकाणी मुलींचा आश्रय घ्यावा लागतो. म्हणजेच प्रत्येक वेळी ती परावलंबीच आहे किंवा प्रत्येक वेळी तिला कुणावर ना कुणावर अवलंबून राहावं लागतंय, अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी दिसते. परंतु या कवितेमध्ये सुब्रमण्यम यांनी सांगितलेलं आहे की अशा पद्धतीची स्थिती स्त्रियांची जी आहे ते का मांडत आहे, तर या स्थितीमध्ये बदल झाला पाहिजे. शी वॉन्टेड अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑर चेंज इन द
इन द प्रिव्हेलिंग कंडिशन ऑफ द विमेन, म्हणजे सध्याची जी स्त्रियांची स्थिती आहे त्या स्त्रियांच्या स्थितीमध्ये बदल झाला पाहिजे, त्यासाठी या परिस्थितीचं वस्तुनिष्ठ त्या ठिकाणी दर्शन ते करून देण्याचा प्रयत्न करतात. हाऊ टू डिसआर्म वेन वी स्टील हिअर द रॅटल ऑफ द सॅबर. आणि लक्षात ठेवा की स्त्रीला डिसआर्म केलं जातं किंवा तलवारीनं तिचे हात तोडून टाकले जातात. का तोडून टाकले जातात? कारण तिच्या हातातली तलवारच जर काढून घेतली तर तिला लढण्याचं जे बळ आहे ते बळच निघून जाईल. म्हणजेच तिला हँडिकॅप करण्याचं मानसिकता ह्या समाजामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी दिसते. द हिस ऑफ द टायर फ्रॉम द टाइम आय रोड माय रेड सायकल. म्हणजे टायरमधून सुद्धा हवा काढून घेतली जाते, कारण त्या टायरमधली हवा काढली तर ती सायकलच चालू शकणार नाही. याचा अर्थ असा आहे की स्त्रीला प्रत्येक ठिकाणी त्या ठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे अडथळे किंवा कोणत्याही प्रकारचे हर्डल्स तयार केले पाहिजेत. हे अडथळे तयार केले तर ती त्या ठिकाणी व्यवस्थित जीवन जगू शकणार नाही आणि ती परावलंबी म्हणून पुरुषावर त्या ठिकाणी अवलंबूनच राहील अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते. All those summers ago, in my grandmother's back garden, over darting currents of the millipede, watching them. आणि ती ही कवित्री या ठिकाणी आपल्या आजीच्या घरातले बॅक गार्डनमधलं जे सीन आहे किंवा त्या ठिकाणी असणारे जे वेगवेगळे कीटक आहेत त्यांचं आनंद ती घेताना सांगते की अशा पद्धतीचे ज्या मिलीपेड आहेत किंवा छोटे छोटे पतंग आहेत, हे पतंग त्या ठिकाणी काय करतायत, हे पतंग त्या ठिकाणी दिसत आहेत आणि ते कशा पद्धतीनं मोकळेपणानं त्या ठिकाणी हवेत तरंगतायत, उडतायत, हे त्या ठिकाणी ती पाहते आणि तिला सुद्धा त्या पतंगांसारखं किंवा ते कीटकांसारखंच त्या ठिकाणी व्हावं अशी फिलिंग त्या ठिकाणी निर्माण होते. मोकळेपणा, मोकळा श्वास त्या ठिकाणी घ्यावा असं तिला वाटतं. वॉचिंग देम ज्युसी बल्गिंग विथ पर्पज flatten in movements into a few hectic streaks of the slime. How to disarm, how to choose mothwing over metal, underbelly over claw. लक्षात ठेवा की प्रत्येक ठिकाणी हा जो कवी आहे, कवी सांगण्याचा प्रयत्न करते की मला कोणती गोष्ट निवडावी हे कळत नाही. स्त्रीची सुद्धा अनेक वेळा द्विधा परिस्थिती होते आणि ह्या द्विधा परिस्थितीला कारणीभूत आहे की तिचे डिसिजन मेकिंग पॉवर जी आहे ती पुरुष प्रधान संस्कृतीनं त्या ठिकाणी काढून घेतलेली आहे किंवा ती डिसेबल करून टाकलेली आहे, ती पंगू करून टाकलेली आहे. आणि त्यामुळं ह्या कवितेमध्ये कवित्री सांगते की तिला कोणती गोष्ट चूज करायची हे कळत नाही. मॉथविंग ओव्हर मेटल, म्हणजे तिला कडक भूमिका घ्यावी का एकदम सॉफ्ट भूमिका घ्यावी हे कळत नाही. अंडरबेली ओव्हर क्लॉ, म्हणजे अगदी सौम्यपणानं बोलावं का अतिशय कडकपणानं बोलावं हे देखील तिला कळत नाही. हाऊ टू रिव्हील रॉ व्हाईट नर्व फायबर इवन व्हाईल द ड्राउजिंग माइंड स्टिल क्लचेस ॲट द carapace and fang. How to believe this gift of the inner rest is going to make it just a little easier for a whale to sing again a distant ocean. आणि तिला एखाद्या समुद्रामध्ये, एखाद्या एखाद्या महासागरामध्ये एखाद्या व्हेलनं जसं शिटी वाजवत पोहणं त्याचं चालू असतं, एक मुक्त छंदामध्ये तो पोहत असतो आणि त्याला एक समुद्रातला राजा किंवा समुद्रामधला एक स्वच्छंदी प्राणी या पद्धतीनं जसं जगत असतो त्या पद्धतीनं त्याला, या कवित्रीला आपण सुद्धा ह्या जगामध्ये उसासा घ्यावा किंवा श्वास घ्यावा किंवा अत्यंत मोकळेपणानं ह्या ह्या आकाशामध्ये भरारी घ्यावी अशा पद्धतीची जी भावना आहे ती भावना या कवित्रीने या ठिकाणी मांडलेली आहे. ऑर अ ग्रास हॉपर टू ड्रीम इन सम सन वॉर्म लल ऑफ द सॅवाना, किंवा सॅवानाच्या जंगलामध्ये एखाद्या ग्रास हॉपरला कुठल्याही एखाद्या हंटरची भीती किंवा भक्ष करणाऱ्या माणसाची किंवा एखाद्या प्राण्याची भीती वाटणार नाही अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी कवयित्री म्हणते की मला त्या ग्रास हॉपरसारखं मोकळेपणानं मुक्त छंदानं मला ह्या जंगलामध्ये वावरायचं आहे, भटकायचं आहे आणि मला स्वच्छंदी अशा जीवनाचा आनंद घ्यायचा आहे. So in this particular poem you will find that the poet is trying to express the inner feelings of a woman and how these women wanted to lead a very or open kind of life, or a life which is without restrictions, without any bonding, without any limitation. So the poet is underlining this particular part number of times in this particular poem. या कवितेमध्ये कवित्री हेच सांगण्याचा प्रयत्न करते की तिला मोकळा श्वास घ्यायचा आहे, एक स्वच्छंदीपणानं तिला जगायचं आहे आणि त्याचबरोबर कोणत्याही मर्यादा, कोणतेही अडथळे त्या ठिकाणी तिला तिला मान्य नाही आहेत, तिला ते फॉलो करायचे नाही आहेत. आणि अशा पद्धतीनं या कवितेमध्ये कवित्री
ज्या जीवनाची एक जी कथा आहे किंवा स्त्रीला ज्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं त्याबाबतची माहिती या कवितेमध्ये देते. सो इन दिस पर्टिक्युलर पोएम द सेम क्वेश्चन्स Arundhati, the poet Arundhati Subramaniam tells us about the problems of women as well as the will of the woman or the feeling of the woman to lead a very open and miraculous life in this particular world. With these words, I take your leave. Thank you. Thank you so much.